समय पाई आपनकर शरीर टाइट थाउ मनटा टिके पूरी जाऊ आस कोन जळकिया दे तमे तो मुड़ी पकुड़ की जो बाबमान देइथिले सेतिर बोते बळका करी बांधे आसम बेसी फाजिले अच्छा आज्ञा मान सांगरे स्त्री को धरिले जगन्नाथ को दर्शन करिवो को बाहर मु कहिछि किछि समय पाई आपनकर शरीर टाइट थाउ मनटा टिके पूरी जाऊ अच्छा आसु जिबा आजि सुनो पंचुक समय बड़दाण्ड प्रबल भिड़ मंदिर भी भारी भिड़ जमा मो हाथ छाड़िबो यारे मते टिके अनैलो हमें स्वामी स्त्री की भलो फिट देखा जाउ ने हां हमको फेसबुक रे छाड़िया कथा तो चेहरा तू दर्पण रे देखि उलांगार बड़देवळ पाती भला देखा जाउछि गला में सुंदर अच्छा देखो सांगरे स्त्री को धरिले जगन्नाथ दर्शन करिवो बाहर अच्छा आगुर तो केबे जाई न जमा मो हाथ छाड़िबोनी आमे सहीठी पहुंचीबा र कोठी पहुंचीबा मने पड़ी गला आवश्यक हला भजन गोटे पद आनुची कोठी पहुंचीबा ना पहुंचीबा बड़ दांडे सेरे रो पाईबा तुंडे आज पहुंचीबा बड़ दांडे सेरे रो पाईबा तुंडे छता तळे रही दंडे छता तळे रही दंडे अरे साधु तुमको सेवा करिबा ठोका मन चालो दिबा आउ ठोका नयन देखिबा ठोका मन चालो ए गुणग्राही विदग्ध मंडली ई जो भजन पदटी उद्धार कली ये आपण माने समस्त जानि यार मूल पद होची ठोका मन चालो दिबा कवि भक्त सारिया देखो जने बंगाली रिफ्यूजी घर पुओ ए गोटिए जणान लेखी समग्र ओडिया प्राण को से किनी नै छ अच्छा कोन कहिले ना पहुंचीबा बड़ दांडे सेरेणु पाइबा तुंडे भजन टी अति सरल ही पारे ता भितरे तत्व केमते निहित अछि पहुंचीबा बड़ दांडे आपण बड़ दांडे रे पहुंचिले सेरेणु पाइबा तुंडे आज्ञा मान बड़ दांडर पवित्र बड़ दांड रे पहुंचिले तार पवित्र रेणु को पवित्र धूली को आगो तुंडे रे दियो पहुंचीबा बड़ दांडे सेरेणु पाइबा तुंडे बड़ दांड रे पहुंचिले बड़ दांडर पवित्र रेणु को आगो तुंडे रे दियंतु तापरे मुंडे रे बळंतु काई की अच्छा कोन ये सारिया तांको भजने लिखि देले बोली आमे तांको कथारे बड़ दांडर पवित्र रेणु को तुंडे रे दबा सारिया को समर्थन कले भक्त सालबे जवन घर पो कोन कहिले कले बड़ दांड देखी हेली तो सा रेणु मात्र तेणु कलिगास हे बड़ दांड देखी हेली तो सा रेणु मात्र तेणु कलिगास जहा सारिया लिखिथिले समर्थन कले सालबे बड़ दांड देखि हेली तोष रेणु मात्र तेणु कलिगास अतएव बड़ दांडर धूली को सेते बेले तुंडरे दियंतु मुंडरे बोलंतु देखंतु भक्तिक परंपरा आसंतु ऊपर पादटी आपण बुझी नेले पहुंचीबा बड़ दांडे सेरेणु पाइबा तुंडे द्वितीय पादरे लिखिले छता तळे रही दंडे कहले हे जगन्नाथ प्रेमी भक्त वृंद मंदिर जीवा पूर्वरु आग छता तळे दंडे रुहंतु को छता तळे रही जे छता नै नथबो आ तू तो गोटे पंडित नाही आपण को छता तळे रहिबे मंदिर जीवा पूर्वरु आग छता तळे दंडे रुहंतु को छता तळे रहिबे एबे श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प हला टिके परंपरा टिके होय तो बदली जाय किंतु मंदिर संलग्न दुटी आज्ञा छत्ता मठ अछि मंदिर निकट रे बड़ छत्ता मठ आपण मानकर लक्ष्मी बाजार बा दोलवेदी कोण रे आपनकर सान छत्ता मठ छत्ता तळे रही दंडे साधुंको सेवा करिवा साधु दर्शन करी मंदिर टिके जा
जदि साधु दर्शन करी मंदिर जीवे कौन हबो सेई कथा जगन्नाथ दास कहिले कहले ये जीव साधु संग बिना लभिना पारे मोर तनु लभिना आसंतु सेदिन पठाणी सामंत तांग स्त्री पवित्र बड़दांड रे पहुंची गले मु कहिछि आपनकर शरीरटा एठी थाउ मनटा टिके पुरी जाऊ बड़दांड रे पहुंची गला परे ताले बड़दांड ये दांड केते लंबा केते चौड़ा कियो मनटा चलचंचल प्रभु को देखिबा पई आजिकाली सब आधुनिकरण हो गलानी आपण गले जोता स्टैंड रे जोता थोइले हाथ पाद धोइबे मंदिर भीतर को जिबे अच्छा देखंतु मंदिर को जिबे आपण माने तले मंदिर जानती मंदिर को जिबा पई चारिटी द्वार थिला बेले आमे को द्वार देखि जिबा आज्ञा मा प्रतिद्वंदी प्रतिपक्ष मोर श्रद्धेय सान भाई संजय बाबू अच्छे देखा बादपालार उष्मता आप निश्चित अनुभव करेंगे आज तो आरंभ होची तेबे आपण मंदिर जीवाई चारि द्वार थिला बेले आपण को द्वार बाट देखि जिवे देखो आम शास्त्र के सुंदर कथा कहले सिंह द्वारे जीवे भक्त मंडली दक्षिण रे गजपति दक्षिण रे गजपति पश्चिम दुआरे वैष्णव समाज उत्तरे देव दंपति आज्ञा माने प्रतिटी कथारे किछि जानिमार कथा अछि कारण विश्वर सबुठार संस्कृति और जगन्नाथ मां मान आपण माने त जगन्नाथ मंदिर जिवे आमे को द्वार बार देखि जिबा ना सिंह द्वारे जिवे भक्त मंडली दक्षिण रे गजपति आमे जत साधारण जनता श्रद्धालु जगन्नाथ प्रेमी आम पाई सिंह द्वार टी उद्दिष्ट कहीं आगु पड़ो कोटा धर्म द्वार कोटा मुख्यर द्वार कोटा कामर द्वार तेणु आमे सिंह द्वार बाट जा गला बेले जिते गजपति महाराज मंदिर भीतर जीवे सी आउ कौन तीन द्वार बाट जीवेनी केवल दक्षिण द्वार टी उद्दिष्ट वैष्णव मंडली पश्चिम द्वारे मुख्य काम साधु माने से पश्चिम द्वार टी उद्दिष्ट आ उत्तर देवदंपति देवता माने तले जगन्नाथ दर्शन करने जानती गोटे द्वार उद्दिष्ट ताहा होची उत्तर द्वार उत्तर द्वार अन्य एक ना होची देवद्वार देवता माने जगन्नाथ दर्शन करबा पई छद्म रे जानती एवं दर्शन सारी संध्या पूर्व फेरन संध्या पूर्व फेरी गला परे तत्कालीन समय परंपरा थिला से उत्तर द्वार टी बंद हो तीन द्वार खोला रहिला बेले संध्या पूर्व उत्तर द्वार टी बंद हो जिवो आ सेते बेले बेसी चेमणी थिले बोली से द्वार को चेमणी द्वार बोली कहा जाउ आसम एवं भूत से रहस्यमय जगन्नाथ दर्शन करबा पई पठाणी सामंत तांग स्त्री अरुणस्तम अतिक्रम करी सिंह द्वार देखि जिवे अच्छा आपण माने देखो अनेक बार पुरी जाइछे अनेक बार जगन्नाथ दर्शन करबा को जाइछे किंतु आज पाला माध्यम रे महाप्रभु के दर्शन करि दियंते पंचुक भितर आपण माने पूर्वरु जगन्नाथ दर्शन करबा को जाउतिले जगन्नाथ दर्शन करिवार गोटे विधि विधान और व्यवस्था थिला बा अछि किंतु आपण माने सीधा सड़क जगन्नाथ मंदिर को पळा किंतु महाप्रभु दर्शन करबा को हेले तार गोटे व्यवस्था अछि केमति जिवे जेतबेले सिंह द्वार रे आपण अरुणस्तम अतिक्रम करी सिंह द्वार गुमुट देके आगु जाउछंती ठीक सेही सिंह द्वार गुमुट रे डाहाण पटे जने देवता अछंती प्रथमे तांकु मुंडिया मारी जदि से प्रथमे से देवता को मुंडिया मारी नांती जगन्नाथ दर्शन आपण निष्फल हो जिवो सिंह द्वार गुमुट रे जने देवता अछंती की अछंती आपण बेले बेले मंदिर जाइथिले गांव को आसिले केही जने पचारला मौसा की दादा की मामू कोर जाइथिलो ना मु पुरी जाइथिले मंदिर जाइथिले ना अच्छा मंदिर जाइथिलो कहि परिबो मंदिर रे कोठी हाते देउळ रे 12 हाथ दियो अछंती प्रथम सिंह द्वार गुमुट रे डाहाण पटे द्वादश भुज विशिष्ट महाप्रभु आदि नृसिंह आम संस्कृति नृसिंह उपासनार आरंभ तेणु प्रथमे आपण द्वादश भुज विशिष्ट महाप्रभु आदि नृसिंह मुंडिया मारिबा को बोलिबे मुंडियाटी मारि सिंह द्वार गुमुटरे हाते गोटे कांथरे जाको आमे गां गहली कथारे ठोणा बोली कहता मुंडियाटी मारि सुभद्रा योजना ये पाइले चुप रह अच्छा तू जदि एठू मागिबा आरंभ करिबो
ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଣ କେତେ ବଡ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଆଣିଥିବ ମୁଁ ଜାଣୁନି। ଘର କିଏ ଚଳଉଛି? ତମେ ଚଳଉଛ ଯେ ଶୁଣ, ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ କେବେ ମାଗିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ନ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ମାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସେ ଭଗବାନ ଜମା ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେ ନ ମାଗେ ନ ମାଗିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ତର ଭାବକୁ ଜାଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ ନିଷ୍କାମ ସାଧକ। ସାର ନିଷ୍କାମ ସାଧକ। ତୁ ମୋ ମୂଳ କଥାକୁ କାହିଁକି ପଛକୁ ଟାଣୁଛୁ? ନା ନା ନିଷ୍କାମ ସାଧକ କଥା ବୋଲ ତ। ଆଚ୍ଛା ନିଷ୍କାମ ସାଧକ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି, ତୋର ସେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ ଯାଉ? ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଯାଉ? ମନ୍ଦିର ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ଖାଲିରେ ଯାଏ। କଣ ନେଇକି ଯାଉ? ଭୋଗ। କେତେ ଟଙ୍କାର? 10-20 ଟଙ୍କା ହବ। 20 ଟଙ୍କାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲୁ, ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲୁ, ମୋଟାମୋଟି ତମ ଗାଁ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ 30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ 30 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲୁ, କଣ କହିଲୁ? ପ୍ରଭୁ ପାନ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରିଛି, ମୋର ଦିନକୁ 5,000 ଲାଭ ହଉ। ଦିନକୁ 5,000 ମାନେ ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ। ତୁ ତ 30 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଦେଇକି ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ମାଗିଲୁ, ଭଗବାନ ତତେ ଦେଖାଦେଲେ ନା ଲୁଚିଲେ? ଦେଖା ଦଉନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, କହିଲେ ଫଳ ଲୋଭେ ଯେ করে কর্ম কর্মে তা হুয়ে অতি ভ্রম কর্মে তা হুয়ে ফল লোভে যে করে কর্ম। ভগবান কলে তুমি কর্ম করি চাও, ফল দেওয়া দায়িত্ব হচ্ছে মোর। যে মাগিবা পাই কিছু মো পাখକୁ আসে, মু জানি শুনি ডেরি যা দূরেই যা। ইয়ে নরখি কর্ম ফলে লোভ, প্রভু সেবারে রখো ভাব। সে অন্তর্যামী, সে ভাবগ্রাহী, সে পরা যাচিকি দেলা বলা তু মাগিব নাই। ନ ମାଗିଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି, ନ ମାଗି। ନ ମାଗି ହଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ କିଏ ପାଇଲା? କିଏ ପାଇଛି? ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ ହଉନା। ଆଚ୍ଛା ନ ମାଗି ଅନେକ ଭକ୍ତ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଣୁଛି, ତାପରେ କଥା ଯୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠିକି ନେବି। ନ ମାଗି ଅନେକ ଭକ୍ତ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗବତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅବଧୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆଜ୍ଞା ମା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନା, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ବାସନା ନାହିଁ। ସେଇ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାନକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଅବଧୂତଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଭକ୍ତିରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରିଲେ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଅବଧୂତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର କଥା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ମୂରତି ହୃଷିକେଶ ଆଉ ମିଳିଲେ ଅବଧୂତ ପାଶ। ମିଳିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଅବଧୂତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଆଖି ଖୋଲି ଖୋଲିଲୁ ଆପଣ ଦେଖେ ମୁଁ କିଏ ଆସିଛି। ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଚତୁର୍ଧାମୂରତି ନାରାୟଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସି ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଓ ଆପଣ ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ। ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଆସି ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାଇଲିନି। ଦେଖେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚକ୍ର, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗଦା। ଆଚ୍ଛା ଦିଟା ହାତ ସିନା ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦିଟା ହାତ ଭଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତଳେ ଓହଳିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଲେ? ତୋ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିପାରିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅବଧୂତ ତୋ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ତତେ ବର ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଅବଧୂତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ତ ବର କିଛି ମାଗିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସ ବୋଲି ବି ଡାକିନି, ଇଏ କଣ ମନକୁ ମନ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ବର ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେଣି। ଅବଧୂତ ପଚାରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ କି ବର ଦେବେ? ଯାହା ମାଗିବୁ, ଯାହା ମାଗିବୁ, ଯାହା ମାଗିବୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅବଧୂତ ଯାହା ମାଗିବୁ ଆମ୍ଭେ ଦବୁ, ଚାହିଁଲେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବୁ। ଚାହିଁଲେ ଯାହା ମାଗିବୁ ଆମ୍ଭେ ଦବୁ, ଚାହିଁଲେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି କୁଆଡେ ଯିବା? ତହସିଲ? ତହସିଲ କଣ ପାଇଁ? ତୋ ନାଁରେ ବୈକୁଣ୍ଠଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେବି। ଆପଣ ମତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଇପାରିବି, ସେଇ କେପାସିଟି ମୋର ଅଛି। ଆରେ ସେଟା କାପାସିଟି ବୁଝୁଛି। ଆମ ମାନବ ଭାଷାରେ କାପାସିଟି, ଆମ ଦେବ ଭାଷାରେ କେପାସିଟି। ସେଟା ଅନୁସାର ଲାଗୁଛି ତମର। ଆଚ୍ଛା କଣ କୁଆଡେ ଆସିଲେ? ଆପଣ ମତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇଦେବେ? ଅବଧୂତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠ କଣ ହବ? ମୁଁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ମାଗିନି, ବୈକୁଣ୍ଠ ବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ବିଭବ ପାଇଯିବି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇଯିବି, ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଇଚ୍ଛା ହବ।
ବରୁ ଏଇଠି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛି ଏତିକି ଟିକେ ପ୍ରଭୁର କୃପା ଥାଉ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠ କଣ ହବ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତିକି ମୋ ପାଇଁ ନରକ ସେତିକି ଉତ୍ତର ଛଳରେ ସେଦିନ ଅବଧୂତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ବେନି ପାଣି ଆଉ ତାହା ମୁଁ ଏକ ଧର୍ମେ ଜାଣି ତାହା ମୁଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର ବୈକୁଣ୍ଠ ନବୁନୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦେଇଦେବି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ ଆପଣ ମତେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେବେ ଇନ୍ଦ୍ର କରେଇଦେବି ଏଇ ଚାନ୍ସ ଛାଡନା ଅବଧୂତ ବିଚାର କଲେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ କଣ ହବ ଥରେ ପରା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲାନି ମୁଁ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ନ ବଳି ଉତ୍ତର ଛଳରେ ସେଦିନ ଅବଧୂତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୁଁ ନୁହେଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋତେ ମାଗିବି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମୁଁ ନୁହେଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋତେ ମାଗିବି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦୟାକରି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମନା କଲି ପରା ଏ ନହେଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ବର ନେଇଯା ଆଉ କୋଉ ବର ଦବ ଅମର ବର ନେଇଯା ସବୁଦିନ ଅମର ହେଇଯିବ ଆପଣ ମତେ ଅମର କରେଇଦେବେ ଅମର କରେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ମା ଯଦି ମଣିଷ ନିଜେ ଜାଣିଦବ ସେ ଅମର ସେ ଆଉ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଖାତିର କରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବ ଅବଧୂତ ବିଚାର କଲେ ମୋର ଅମର ବର କଣ ବରଂ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ସେତିକି ଦିନ ଟିକେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ମୁଁ ମନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁର ଗୁଣାନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ମନ ରହୁ ମୁଁ ସେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ତାଲିକା ଭିତରକୁ ନା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅମର ବର ମୋର ଲୋଡା ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଅବଧୂତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଅମର ବରେ ଦେବି ଧ୍ୟାନ ଦୟାକରି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଅମର ବର ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଗଲେ ତୁ ସିନା ମନା କରୁଛୁ ହେଲେ ତୋ ମନ ଭାବ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଦଉଛି ବୋଧେ ତୋ ମନକୁ ପାଉନି ଗୋଟେ କାମ କରେ ମୁଁ ଦଉଛି ତୋ ମନକୁ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାଗେ ମୁଁ ଦେବି ଏଇଠି କଥାଟାକୁ ବଦଳେଇଲେ ହବ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯାହା ଯାଚିଲି ତାର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ଗୋଟେ କାମ କର ଅବଧୂତ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ ଅବଧୂତଙ୍କର ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୋ କର୍ମେ ମୋହର ଭରସା ୟା ପରେ ନାହିଁ ମୋର ଆଶା ମୁଁ ତ କର୍ମ କରିବି ଫଳ ପାଇବି ଗୋଟେ ଦବା ଧନରେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବଡ କହିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅବଧୂତ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି ଅବଧୂତଙ୍କର ତ ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କେବଳ ସେଇ କଥାଟା ପଚାରିଦେଲେ କଣ ପଚାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ हे प्रभु अखिल ठाकुर ତୁ କିମ୍ପା ଯାଚୁ ଅଛୁ ବର ତୁ କିମ୍ପା ଯାଚୁ हे प्रभु अखिल ठाकुर तू किंबा जाचु अछु बर कौन प्रभु तू बोली कहलु प्रभु कोन एते सस्ता ना तुम गां को तो पाखो को आछबो तू ये कहू कहू तू संबोधन कर दे हे प्रभु अखिल ठाकुर तू किंबा जाचु अछु ई जो तू संबोधन टिके बाधिला प्रभु कहले कि ये इतिहास प्रथा मते तू कहलाड़ी किंतु भक्त आ भगवान कर संपर्कटा न सेते निबिड न होले भक्त भगवान को तू कहि परना तू बापा को तमे कहला बेले मां को काहे कि तू कहि दो मार संतान वात्सल्यता स्वतः टिक अधिका किंतु प्रभु जानिले कहलो ये मते तू कहला अवधूत कहले तू कहली बोली प्रभु मन रे टिके दुख हला ता तळ पद को देखंतु बदलै देले कोन कहिले देखंतु प्रथम पाद रे कहले हे प्रभु अखिल ठाकुर तू कि मार छु द्वितीय पाद रे कोन कहिले कहले मु तो तुमहंकु डाकी नाही आउ तुम्हे आकिलो काहे पाई तुम्हे मु तो तुमहंकु डाकी नाही तुम्हे आसिलो काहे पाई संशोधन करदेलु टिके भल लागि तू जो कहितेलु बाधी थिला तमे कहितेलु टिके खुशी हेली रो ओ तमे कहिली आपण खुशी लागिला अवधूत विचार कले जे तमे कहिली प्रभु खुशी हेले मो प्रभु आउ टिके अधिका केमती खुशी हेबे ता तळ धाडी के आउ टिके बदलै देले कोन लिखले कहले जदी बा आपण आसीछ ए बर की पाई जाचु अछ जदी बा आपण आसीछ बर की पाई जाचु पूरा पूरी टेकी देलु केते भल लागिला तू बसिलु अवधूत रे तो पाखरे म हारी गली तू बस सेदिन देखो तू न मागिले सुद्धा प्रभु अचल संपत्तिर मालिक करे दे शेषरे प्रभु हाथ जोड़ी देले मु तो पाखरे हारी गली अभी अवधूत मु तम पाखरे हारी जाई कहले मुहि ब्रह्मांड करता हेली ए भक्त अंत न पाइली ए भक्त
ମାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯାଚିକି ଦେଲା ବାଲା। ତେଣୁ ତମେ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଦିନ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ଗୁମୁଟରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନ, ଏପଟେ ଫତେ ହନୁମାନ। ତମେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ, ଏତେ କଥା ପଚାରନି, କାରଣ ଯଦି ସବୁ କଥା ପଚାରିବା ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନ, ଫତେ ହନୁମାନ, କଣ କହିବ? ଇଏ ପରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠି କଣ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି? ତୋର କଣ ଗଲା? ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଟି କଥା ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ 8-10 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମା, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ହନୁମାନ କାହିଁ ରହିଲେ? କଣ ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ? ଏଠି ଫତେ ହନୁମାନ, ଏପଟେ ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନ, ରୋଷଶାଳା ରୋଷ ମହାବୀର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପଟେ ଗଲା ସେଠି ଚାରି ଚକ୍ରୀ ହନୁମାନ, ସେପଟେ କାନବତା ହନୁମାନ, ବାହାର ବେଡାରେ 12 ଭାଇ ହନୁମାନ, ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଉଡନ୍ତା ହନୁମାନ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ହନୁମାନ କାହିଁକି ରହିଲେ? ହନୁମାନ କୋଉଠି ରହିବା କଥା? ଗଛରେ। କଣ ଗଛରେ? ଆପଣ ମାନେ ହନୁମାନ 40 ପଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କଣ କହିଲେ? ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମ ରଖବାରେ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମ ରଖବାରେ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ଓ ତନ ଆଜ୍ଞା ଦିନୁ ବୈଶାରେ। ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମ ରଖବାରେ, ରାମ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ସେଇଠି ରହିବା କଥା। ଇଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ହନୁମାନ ସବୁଆଡେ କାହିଁକି ରହିଲେ? ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ କି? ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଯୋଉ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସେୟା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ରାମ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ନିକଟରେ ଥିବା ବଡ ଛତା ମଠର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାମାନନ୍ଦୀ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ମନ୍ଦିରର ସବୁଆଡେ ହନୁମାନ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବଦିନାଥ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାକୁ ଜନକପୁରୀ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଳ ରାମେ ଥି ରାଘବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଦ୍ରାମୟୀ ଥିଳିମେ ବଚୋ ସୁଭଦ୍ରା ଚାରୁ ହାସିନୀ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଏବେ ବି ବିଭୀଷଣ ବନ୍ଦାପନା ନଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ 2 ଦିନ, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ରୂପରେ ବିଭୀଷଣ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ 2 ଦିନ? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସ୍ନାନାବକାଶ ସରିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ପବିତ୍ର ଘୋଷ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ବ ଯୋଉଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ସେଦିନ ବିଭୀଷଣ 7 ପାହାଚ ନିକଟରେ ରହି ହାତ ଯୋଡି ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ରୂପରେ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କବି ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବହି ହେଲେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ବିଭୀଷଣ କେମିତି ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି କବି ଲେଖିଲେ। ହେମ ଶ୍ରୀପୟରେ ହେମ ତ୍ରିଭୁଜରେ, ହେମ ତ୍ରିପୟରେ, ହେମ ତ୍ରିଭୁଜରେ সোহে মধনুর বাণ, সোহে মধনুর বাণ। কেবল দক্ষিণ মূর্তি দর্শনকু, কেবল দক্ষিণ মূর্তি দর্শনকু তাকিছন্তি বিভীষণ। ଏବେ ବି ବର୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା 2 ଥର ବିଭୀଷଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାମ ରୂପରେ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସେୟା। ଆସନ୍ତୁ, ତମେ ଏତେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିଏ ମାରିଦିଅ ଯିବା। ଆପଣ ଫତେ ହନୁମାନ ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିଏ ମାରିବେ। ପତିତ ପାବନ, ଏଇଟା ହେଲେ ପତିତ ପାବନ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଭୁ ତ ରହିଲେ ମନ୍ଦିରରେ, ପତିତ ପାବନ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଭଲ ଫେଣଉଛି, ନ ଫେଣେଇଲେ ବରା ଫୁଲିବନି। ଆପଣ ମା ମାନ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ପରେ ୟାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ଅଛି, ଜମା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯେବେ ବି ପୁରୀ ଯିବେ, ପାଲା ଶୁଣିବା ପରେ ଯେବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିର କେବେ ଯିବେ ନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଗୋଟେ ବିଧି ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଦେଇ ଗୁମୁଟରେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ, ଆପଣ ସେଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରନ୍ତି। ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଜଣେ ମନ୍ଦିର ନ ଯାଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ
ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ? କାରଣ ଇଏ ରଣପୁର ମାଟି, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏ ମାଟି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଏ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଣିବି। ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କେବଳ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ। ସେଦିନ ସେ ଭକ୍ତକୁ ବାସନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କେବଳ ସିଏ କାହିଁକି ଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଣ୍ଡାଳ ବାହାରେ ରହି ସେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦେଇ କଥା ଆଗକୁ ନେବି। ଏ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇବାକୁ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ବାର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନର ଶିକାର ହେଇଛି। ଅନେକ ଗଜପତି ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଜଣେ ଗଜପତିଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେଦିନ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ଖାଁର ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ତକି ଖାଁ ସହିତ ଆମ ଓଡିଶାର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଗଜପତି ଆମର ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ। ପରାଜିତ ପରେ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ଏବେ ବି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତକି ଖାଁ ଓଡିଶାର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ବନ୍ଦୀର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତ କକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ତକି ଖାଁ କହିଲା, ହେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଯଦି ମୋ ସର୍ତ୍ତ ରାଜି ହେଇଯିବ, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରଖିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଥିଲା ନିଷ୍ଠୁର, ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ନିଷ୍ଠୁର। କହିଲେ, ହେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଗିନୀ, ନାଁଟା ତାର ରିଜିଆ। ତମେ ଯଦି ମୋ ଭଗ୍ନୀ ରିଜିଆ ବିବୁକୁ ବିବାହ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି। କଣ କରିବେ? ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଳପୂର୍ବକ ସେଦିନ ତକି ଖାଁ ଓଡିଶାର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ବିବାହ କରି ଦିଆଗଲା। ଗଜପତି ହେଇଗଲେ ବିଧର୍ମୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନାଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସେ ହେଇଗଲେ ହାଫିଜ କାଦେର ବେଗ। ଇଏ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସଂସ୍କୃତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କଲା। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କଲା। ହେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଆଉ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବନି। ବନ୍ଦୀରୁ ସିନା ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ବିଧର୍ମୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ସେଦିନ ବଡଦାଣ୍ଡରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଛି। ଆଉ ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଗଜପତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଓଡିଶାର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯୋଉ ଗଜପତିକୁ ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଓଡିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଉ ଗଜପତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କୈବଲ୍ୟ ଖଣିକାଏ ଆଉ ପାଇପାରିବିନି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚଳୁରେ ତୋତେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି। କି ତୋର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୁବନ ବିଦିତ ପବିତ୍ର ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଛେରା ପହଁରା କରିପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛି। সেই অরুণ স্তম্ভ নিকটরে নিজের দুঃখ নিজের অভিমানକୁ নিবেদন କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବଗୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଅଭୟତି ଭୂତ ଭୈରବ ଦୁଃସହ ଦୁଃଶାସନେ ଅନନ୍ୟନରେ ରାଉତରେ ଅତୁଳ ବଳି ପରାକ୍ରମୀ ସଂଗ୍ରାମେ ସହସ୍ରବାହୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଧୀମକତୁ ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଗଜପତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଅନ୍ତର୍ବେଦନାକୁ ଜଣେଇଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ନୀତି ତିନି ଧୂପ কৈବଲ୍ୟ କଣିକା ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ପାପ ଫଳେ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ ହେ ଏହି ଦେବ ସମ୍ପଦକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଠାଇ ଅନ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ଜଣେଇଲେ, କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ଯେ ଏତେ ବଡ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ସେବାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ତୋର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଥିଲି, ଆଜି ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ହେଇ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନି। ଜବନ ଭବନେ ପତିତ କରିଲ ଆହେ ପତିତ ପାବନ, କେଉଁ ପାପ ଫଳେ କରିଦେଲ ବୋଧେ ପତିତ ଜନରୁହୀନ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଜଣେଇଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେନି।
କହିଲେ ହେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ସିନା ଏ ସମାଜକୁ ଡରି ମନ୍ଦିର ଆସିପାରୁନ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତମରି ପାଇଁ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ସେଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଇ ଭକ୍ତର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଓହ୍ଲେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗୁମୁଟକୁ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ବସିଲେ। କେବଳ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଣ୍ଡାଳ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଜଣେ ବାହାରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୂତ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିତ ପାବନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ 22 ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଲେ। ତାହେଲେ 22 ପାହାଚ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦିଅ ଆଉ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଇଏ କାହିଁକି 22 ପାହାଚ? ପୁଣି ପଚାରିଲା ମନା କଲେ ରହ ବସ ରହ। ଇଏ 22 ପାହାଚ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିବା ଏଇଥିରେ ପାଲା ସରିବ। ଆଜ୍ଞା ମା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ବାର ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କୌତୁହଳ ବଶତଃ ଆପଣ ବି ପାହାଚ ଗଣନ୍ତି। ଗଣିଲେ ଏବେ ଯଦି ଯାଇକି ଗଣିବେ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା 22 ହବ କି? କେତେ ହବ? ଏବେ ଯଦି ଯାଇ ଆପଣ ଗଣନ୍ତି ପାହାଚ 22 ହବ? କେତେ ହବ? ଏବେ ଗଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାହାଚ 22 ହବ। ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଏବେ ଗଣିଲେ? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପାହାଚ ଗଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗଣିଲେ ପାହାଚ 22 ହବନି। କିନ୍ତୁ 22 ନହେଲେ ବି ଆପଣ 22 କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। 22 କହୁଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ଯାଇ ଗଣିମେ ପାହାଚ 19 ହେଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଣିମେ ପାହାଚ 22 ହବନି, କିନ୍ତୁ କହିବେ ପାହାଚ 22। ଏ ହଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆଚ୍ଛା ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାହେଲେ ପାହାଚ 22 ନା ନାଇଁ? ଯଦି ପାହାଚ 22 ହେଇ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କବି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ତେଣୁ କବି ମାନେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାହାଚ ନିଶ୍ଚିତ 22 ନା ଭୁଲ? ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କାଲି ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ, ପାହାଚ ଗଣିଲି ପାହାଚ 22 ହେଲାନି, ପାହାଚ ହେଲା 19, କାହାଠୁ ଶୁଣିବା ଭିନ୍ନ କଥା। ଆପଣ ନିଜେ ଗଲେ ବାର ବାର କରି ପାହାଚ ଗଣିଲେ ପାହାଚ ହେଲା 19। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଗଣିଲେ ପାହାଚ 22 ହେଲାନି, ପାହାଚ 19 ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ବାହାରେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରିବେ ଯେ କଣ ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ, ପାହାଚ 22 ନୁହଁ ପାହାଚ 19। ଆମେ କହିପାରିବା ଗଣିଲେ ପାହାଚ 22 ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆସି କହିପାରିବାନି ଯେ ପାହାଚ 22 ନୁହଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କବି ମାନେ 22 ଲେଖିଲେ। ଯୋଉ ସାରିଆ ଗୋଟେ ପଦ ଆଣୁଛୁ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ 22 ପାବଛେ ଚୋଖା কৈବଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିକା, ଆଜି 22 ପାବଛେ ଚୋଖା কৈବଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିକା। ଆଉ ହାଣ୍ଡି କପରେ ଚିଉକା, ହାଣ୍ଡି କପରେ ଚିଉକା, ମନରଙ୍କା ଛଡାଇବା ଠକା ମନ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ସାରିଆ ଲେଖିଲେ 22 ପାବଛେ ପକା কৈବଲ୍ୟ, 22 ପାହାଚ ଚୋଖା কৈବଲ୍ୟ ହଉଛି ବିକା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପାହାଚ 22। ଖାଲି ଏକା ସାରିଆ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ସାରିଆକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଭକ୍ତ ସାଲେବେଗ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ 22 ପାହାଚ ତଳେ 22 ପାହାଚ ତଳେ ବିକା ହୁଏ ଭାତ, ଦର୍ଶନ ଦେଣିକି ଥାଉ, ଦର୍ଶନ ଦେଣିକି ଥାଉ, କହିବଲେ ମୁଁ କତ ଜଗ ଏ ବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଜଗ ଏ ବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ। ଏ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାହେଲେ ସାରିଆ ଲେଖିଲେ ଯାହା
ସମର୍ଥନ କଲେ ସାଲେ ବେଗ 22 ପାବଛ ତଳେ ବିକା ହୁଏ। ଖାଲି ସେଇଠି ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ଦେଖିବେ ଲେଖିଲେ 22 ପାବଛ ଯାଓ ସୁଖେ କୈବଲ୍ୟ ପସରା ବେନି। ତାହେଲେ ଯେତେ କବିଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିବେ ସମସ୍ତ କବି ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି 22। ବୀର କିଶୋର ଦେବ ତତ୍କାଳୀନ ଜଣେ ଗଜପତି ତାଙ୍କର ବହୁ ରଚନା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ଜଣାଣ ଥିଲା ଭୁଜ ତଳେ ମତେ ରଖ ମହାବାହୁ ବାହୁ ତଳେ ମତେ ରଖ। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଗଜପତି ବୀର କିଶୋର ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ନର ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନବରେ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ କମଳା ସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ କମଳା ସାଇ 22 ପାବଛ ନଉଠିବା ଯାଏ ଆନନ୍ଦ ନ ପାଏ କାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୀର କିଶୋର ଦେବ କହିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନବରେ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ହେ କମଳା ସାଇ 22 ପାବଛ ନ ଉଠିବା ଯାଏ ଆନନ୍ଦ ନ ପାଏ କାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କବି ଲେଖିଲେ ପାହାଚ 22। କବି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତମର ବଡ ବୁଡା ଡାକିଥବ ତାହେଲେ ବଡ ବୁଡା ଡାକ କେମିତି ଡାକ ଗଙ୍ଗା ଯା କାଶୀ ଯା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯା 22 ପାହାଚେ ବସିଧା। ଏବେ ବଡ ବଡୁଆ ଡାକିଲା ବେଳେ ଆପଣ ବି ସେ 22 ପାବଛ କଥା କହୁ। ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ପାହାଚ ଗଣିଲେ ପାହାଚ 22 ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ ବଡୁଆ ଡାକିଲା ବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ 22। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମା? ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ଏଠି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସେ 22 ପାହାଚ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 22 ପାହାଚ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଗଲା ବେଳେ ଠିକ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଛରେ ଗୋଟେ ଆୟତକାର କଳା ଚିକ୍କଣ ଶିଳା ଖଣ୍ଡେ ପଡିଛି। ଦଶମ ପାହାଚରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର ମାଙ୍କଡ ଶିଳା ପଥର ଖଣ୍ଡେ ପଡିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହସ୍ୟମୟ 4ଟି ଶିଳା ଆପଣ ଏ ଦୁଇଟିକି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟି ଦେଖନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହସ୍ୟମୟ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣ କେବଳ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଧର୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ବୃଷଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଶକ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ପ୍ରପନ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଶିଳା ଆପଣ ମାନେ 22 ପାହାଚରେ 2ଟି ଶିଳାକୁ ଦେଖିଲେ। କଣ 4ଟି ଶିଳା? ଇଏ ଯମ ଶିଳା ପିତୃଶିଳା ମୁକ୍ତି ଶିଳା ତଥୈବ କୈବଲ୍ୟ ଶିଳା ଏତେ ଶିଳା ଚତୁର୍ବିଧ ସ୍ମୃତ। ଆଜ୍ଞା ମା ଆଜି ଅଧିବାସ ଜାମିନି ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୀପତି କଥା କହି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥାବସ୍ତୁ ୟାରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି। କେତେକ ଅନାଲୋଚିତ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହସ୍ୟମୟ 4ଟି ଶିଳା ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଶିଳା ପଡିଛି ତା ହଉଛି ଯମ ଶିଳା। ମା ଝିଅ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯେବେ ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ଯେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଛରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଳା ଚିକ୍କଣ ଶିଳା ପଥର ଖଣ୍ଡେ ପଡିଛି। ଆଉ ସେ ପଥର ଶିଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଗଲା ବେଳେ ସେ ଶିଳା ଉପରେ ଜାଣି ଶୁଣି ମା ପାଦ ପକେଇବେ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଦ ଯେମିତି ସେଥିରେ ନ ପଡେ। ଗଲା ବେଳେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆପଣ ସେ ଶିଳା ଉପରେ ପାଦ ପକେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଦଶମ ପାହାଚକୁ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର ମାଙ୍କଡ ଶିଳା ପଥରଟି ଖଣ୍ଡେ ପଡିଛି। କାହିଁକି ମାଙ୍କଡ ବସିବ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଭଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ କି ନ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ଆପଣ ହାତରେ ଧରିକି ଆସିଥିବେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ସେଇ ଶିଳାରେ ଦେଇ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଇ ଶିଳାରେ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୋ ପୂର୍ବଶ୍ରୀ କିଏ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ସେଇଠି ଟିକେ ଅଭଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ମାନେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଶିଳା ପଥରଟା ସେଠି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପଡିଲା? କିଏ ପକେଇଲା? ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜି ଅଧିବାସ ଜାମିନରେ ମା ଝିଅ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ କଥାଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ କଥା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳା ଖଣ୍ଡିକ ପଡିଛି ଦଶମ ପାବଛରେ ସେ ମାଙ୍କଡ ଶିଳା ପଥରଟି ସେଠି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପଡିଲା? କିଏ ପକେଇଛି ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର କଣ? ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଅନେକ ଗଜପତି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗଜପତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେତେବେଳେ 6ଟି ରଥରେ ଆଜ୍ଞା ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 3ଟି ରଥ ଆସୁଥିଲା, ସେପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ 3ଟି ରଥ ଆସୁଥିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଦୀଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ପୁରା 18 ନଳା ଠାରୁ ବଡ ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଜଣେ ଗଜପତି ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାଜା ଭାନୁଦେବ ସେ ନଦୀଟାକୁ ସେ ପୋତିଦେଲେ। ରାଜା ଥିଲେ ଭାନୁଦେବ, ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ବା ଶରଧା ଦେବୀ। ରାଜା ଭାନୁଦେବ ନଦୀକୁ ପୋତିବା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ରାଜା ଭାନୁଦେବ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପୋତିକି ସମତୁଲ କରିଦେଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଶରଧା ଦେବୀ ବା ଶରଧା ଦେବୀ ଥିଲା, ରାଣୀ ଶରଧା ଦେବୀଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଇଗଲା ଶରଧା ବାଲି। ସେଇ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଆଉ ରାଣୀ ଶରଧା ଦେବୀଙ୍କର କଥା। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ ଆଜ୍ଞା 14 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। କୋଳରେ ପୁଅଟେ କି ଝିଅଟେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜା ରାଣୀ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ, ବିଶେଷ କରି ରାଣୀ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାନ୍ତି। ତୁ ବସ, ତୁ ଥୟ ହେଇଯିବ, ଆଜି ଅଧିବାସ ତୋର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଆରେ ଅପଦାର୍ଥ ଢିଆ, ଯେକୌଣସି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ପରେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ପୁଅଟିଏ ହଉ ବା ଝିଅଟିଏ ହଉ। ପୁଅଟେ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ। ଇଏ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ଝିଅର। ପୁଅର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆରେ ପୁଅର ଏହା ଆବଶ୍ୟକ, नीति शास्त्र हमको पहचानो के कहले जीविते वाक्य करणे मृता हे भूरि भोजनम वयायां पिंडदानश्च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। और जीविते वाक्य करणे बापा मां जते बुढ़ा बुढ़ी हो जानती, बापा मांगर सेवा करिबा, आज्ञा पालन करिबा, ये होते प्रथमतः पुअर कर्तव्य। आपण पचारले केते बाबू माने बसते, बापा मां जते बुढ़ा बुढ़ी हो जाते, पुओ बापा मांगर आज्ञा बा कथा मानु। तू भला केते अयोग्य मानना कोन माने रह। अरे संसार रे वास्तव देवता जीवंत देवता होतनी सी। अरे देवता मंदिर मो मंदिर देवता मना करनी, जदि घरे थिबा देवता तुर पय आखिर लुह गड़ेले मंदिर देवता सेमती पत्थर हो जाय। जदि घरे देवता खुशी हे गले मंदिर देवता अदृश्य कल्याण रे हाथ बिछे बढ़ाई देबे। अरे घरे कोठी देवता मु देखुनी तते देखा जिबे। मधुसूदन राव कहले प्रत्यक्ष देवता बोली मणि मोटी जननी जनके हे जननी जनके आउ से भी तांको भक्ति घरे सुसंतान हे बालिका बालके। प्रत्यक्ष देवता बोली मणि मोटी जननी जननी जीवंत देवता जने होचंदी बापा आउ जने मां। अरे जाहु कथा पदे कइले मो मन को पाइला। घरे तो देवता मंदिर काई जिबा, मंदिर जो नडिया नउते बाड़िया पाई, आ मंदिर न जाई घरे बापा को मुंडरे बाड़ी। ए मेरे देवता पिता माने नडिया तो बापा मुंडरे बाड़ी रा अपदार्थ। घर देवता न पूजी पूजौ परकु घर दियंकु तु छाड़ी कमौ तीर्थकु। जे वास्तव देवता तू ताको आज भूली जाई। पिलामान तमे ए श्लोकटी पढ़ो, आमे समस्त से श्लोकटी पढ़े केते कल्याण पई सहज कथाटी आमे को आगला। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा परने प्रियमते सर्वदेव देवता। देखंतु आम पई एते बड़ मूल्यवान कथा को आगला परे पितरी प्रीतिमा परने प्रियमते सर्वदेवता। जदि बापा मां खुशी हेले ताले देवता खुशी हो। कंठरे मुकुता माळ पासोरीला अन बजाइला द्रव्य खोजु खाऊ हनुमान तू कंठरे मुक्ता माळ पड़िछि, तू अन्यत्र खोजिबा जहा घरे जीवंत देवता को छाड़ी मंदिर गोले से पत्थर पालटी जामती। आ जदि तो कथा कहिबी तो सम्मान हानि हो। मो कथा काई कहबे, मो कथा कहबा पे अनुसंधान डाकी देंदी रह तथापि बाला जेहेतु गोटे सामाजिक शिक्षा बेले बेले समाज पाई कई पद कथा कहबाकू पड़ी थाए। आज्ञा मान 2 मिनिट ये अयोग्य मु जानिछि यारी भले केते जण थिबारु आजी ओडिसा रे 8टा 16 आज्ञा जराश्रम हेइ। तो कथा कहले तो सम्मान हानि हो। तथापि सुन आज्ञा मान ई अभिर बापा से दिन सज्जा साई रोग सज्जा रे पड़िछि, बुढ़ा दिने 2 दिन पर मरिबो। सज्जा साई
ଏତିକି ବେଳେ ଅଭି ଘର ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଜାରଟା ସାଇକେଲ ଧରିକି ବଜାରକୁ ବାହାରିଛି। ଅଭି ସାଇକେଲ ଧରିକି ବଜାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତା ବାପା ଡାକିଦେଲା, ଅଭିରେ ମୋ ଧନ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ବାପା। ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ, ଏଇ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ମରିଯିବି। ହେଲେ ମଲା ସମୟରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟିକେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁ ବଜାରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର 250 ଆଣିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ବାପା। ବାପା ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବଜାରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର 250 ଆଣିବି। ଇଏ ବୁଢା ବାପାକୁ ତ କଥା ଦେଇ ଅଭି ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ବଜାର ବୁଲିଲା ବେଳେ ତାର ବାପା କଥାଟି ମନେ ପଡିଲା। ବଜାରରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିଲା, ମନେ ପଡିଗଲା, ଆରେ ହେ ବାପା କହିଥିଲା ଅଙ୍ଗୁର 250 ନବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତଥାପି ମା ଯାଇକି ଫଳ ଦୋକାନରେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଅଙ୍ଗୁର କେଜି କେତେ? 100 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନୀ କହିଲା 100 ଟଙ୍କା। କହିଲା ଆରେ ଯଦି କେଜି 100 ଟଙ୍କା 250 ନେଲେ ତ 25 ଟଙ୍କା। ବାପା ତ କହୁଥିଲା ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ମରିଯିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ 25 ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିବି, ଯଦି ମୋ 25 ଟଙ୍କା ରହିଯିବ। ଯୋଡିକି ତ କଥା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ସିନା ଆଣିଲା, ବାପା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର 25 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ତା ହାତ ଗଲାନି। ତେଣେ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୋ ଅଭି କେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ଫେରିବ, ମୋ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର 250 ଆଣିଥିବ। ଯେମିତି ଅଭି ବଜାରରୁ ଫେରିଛି, ସାଇକେଲ ଖଡ ଖଡ ଧଡ ଧଡ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା। ବାପା ତାର ଜାଣିଦେଲା ମୋ ଅଭି ଫେରିଲାଣି, ଡାକିଦେଲା, ଅଭିରେ ଆଉ ବଜାରରୁ ଫେରିଲୁ, ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଛୁ? ବାପା କେଡେ ବଡ କଥା ହେଲା, ଆଜି ମନେ ପଡିଲାନି। ଆଜି ମନେ ପଡିଲାନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଣିବି। କଣ ହେଲା? ମନେ ପଡିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଙ୍ଗୁର ତ ଆଣିନି ତା 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ମିଛ କହିଲା। କହିଲା ବାପା ମନେ ପଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିନୁ, ତୁ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ମିଛ କହିଲୁ। ତୁ ପରା ସେଇ ଅଭି, ପିଲାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ତୁ ହୁଏତ ସେଦିନ ଏଇ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢୁଥିଲୁ, ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ତୁ ପରା ସେଦିନ ପଢୁଥିଲୁ ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି। ଆରେ ତୁ ଆଜି ତ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ମିଛ କହିଲୁ। ବାପା ଯେହେତୁ ଅଭିକି ଭଲ ପାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା, ହଁ ବୋଧେ ମୋ ଧନର ମନେ ପଡିନି। ବେଳକୁ ବେଳ ବୁଢାର ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ତା ପରଦିନ ସବୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବୁଢାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସାଂଘାତିକ। ସେତିକି ବେଳେ ଅଭି ପୁଣି ବଜାରକୁ ବାହାରିଛି। ବାପା ତାର ଡାକିଦେଲା, ମୋ ଧନ ଅଭି, ଆରେ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କାଲି ତ ଆଣି ନଥିଲୁ, ମନେ ପଡି ନଥିଲା, ଆଜି ତ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ମହରଗ ଯୁଗ, 250 ନହେଲା ନାଇଁ, ବଜାରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ 100 ଗ୍ରାମ 10 ଟଙ୍କାର ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିବୁ। କହିଲୁ ବାପା କାଲି ସିନା ମନେ ପଡୁନଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ହଉ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ହେ ପରା କରିବେ ବସି ବିଚାର ହେ। ଇଏ ବୁଢା ବାପାକୁ ତ କଥା ଦେଇ ଅଭି ବଜାରେ ହେଲା ହାଜର ହେ। ବଜାରକୁ ଗଲା, ତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିଲା। ମନେ ପଡିଗଲା, ରେ ହେ ବାପା କହିଛି 10 ଟଙ୍କାର ଅଙ୍ଗୁର ନବାକୁ। ବରଂ କାଲି ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କାଲି ଟିକେ ବାପାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା। ଆରେ ଆଜି ତ ପାଣିରେ ତଣ୍ଟିରେ ପାଣି ତୋରାଣି ବି ଯାଉନି, କଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ନେବି? ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆସିକି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଯିବ, କାହିଁକି ଅଯଥା 10 ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସିନା ଆଣିଲା, ବାପା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଅଙ୍ଗୁର କିଣିବାକୁ ତା ହାତ ଗଲାନି। ତା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଆଜି ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା, ବାପା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କାର ଅଙ୍ଗୁର କିଣିନି, ଫେରିଛି ବଜାରରୁ। ବାପା ତାର ଡାକିଦେଲା, କହିଲା ଅଭିରେ ବଜାରରୁ ଫେରିଲୁ, ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଛୁ? ଆଣି ପାରିଲିନି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣୁ କିଣୁ ପଇସା ସରିଗଲା, ପଇସା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏଇଟା ସେଠାରେ ପଡିକି ରହିଛି, ମରୁନି। ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବ ବୋଲି ଚୁପ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଏମିତି ବି ଚିତ୍ର ଘଟେ। ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିନି, ତା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କାଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା। ତୁ ପରା ସେଇ ଅଭି, ସେଦିନ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ତୁ ଏଇ କଥା ପଢୁଥିଲୁ, ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ଚାହିଁ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ। ତୁ ପରା ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆରେ ଆଜି ବାପା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କାର ଅଙ୍ଗୁର କିଣିବାକୁ ତା ହାତ ଗଲାନି। ବାପାର ଇଚ୍ଛା ରହିଗଲା। ଭାବିଥିଲା ମଲା ବେଳେ ଟିକେ ପାଟିରେ ଅଙ୍ଗୁର ଦବ, ଅବଶୋଷ ହେଇ ରହିଗଲା। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ
ବୁଢା ବାପାଟା ତାର ମରିଗଲା ମରିଗଲା ସିନା ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ଖାଇ ପାଇଲାନି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମରିଗଲା ଅଭି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଭାରି ତା ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଛି ଧୁମଧାମରେ ବାପାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସାରିଲା ଦଶାହ ଏକାଦଶାହ ଦ୍ୱାଦଶାହ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ବାପାର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମାପନ କଲା 15-17 ଦିନ ପରେ ସେଇ ବଜାରକୁ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ବାପା ମରିଥିଲେ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି ଜଣେ ତାର ବନ୍ଧୁ ଦେଖାହେଲେ କଣ ଅଭିବାବୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଛ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିଲେନି ନା ବାପା ଚାଲି ଗଲେ ଆରେ ଉଡାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 3000 ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ 80,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆରମ୍ଭରେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ବାହାଦୁରୀ ମାରି କହିଲା ବାପା ଚାଲିଗଲେ 5,000 ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି 20 ସେଟ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଥିଲି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ 10 ଟଙ୍କାର ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଇନେ ମରିଗଲା ପରେ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଲାଭ କିଛି ଅଛି କରମଳା ଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଜୀବିତେ ନଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ନ ଆଉ ମୃତାନ୍ତେ ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୃତାନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ 10 ଟଙ୍କାର ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାଇଲାନି ମରିଗଲା ପରେ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଲାଭ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କଲେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସନ୍ଥ ଭୀମ କଣ କହିଲେ କହିଲା ଅଚେତାରେ ସିନା ଜନ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କରୁଅଛ ଦେବ ପୂଜା ଦେବ ପୂଜା କରୁଅଛ ଦେବ ପୂଜା ଦେବୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖଜା ବାସ୍ତବ ଦେବତାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲନି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ନିର୍ଜୀବ ସଙ୍ଗେ ଭାବ ଦେଖ ତୁ କେଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଦେଖ ତୁ କେଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟରୁ ଯିଏ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଖଞ୍ଜିଲା ନାହିଁ ତାର ଅନୁମାନ ଶୂନ୍ୟରୁ ଯିଏ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଖଞ୍ଜିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ଆଜିର ସମୟରେ ସଂସାରରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଭାଇମାନ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆଜିକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଲେ ପ୍ରତିଟି ଶିବାଳୟରେ ସୋମବାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶ୍ରାବଣୀ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇନି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ବାଗ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁରୁ ଆମେ 40-50 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟୋକା କହିଲା ଆମେ 40 ଟୋକା ଯାଇଥିଲୁ ପାଣି ଆଣିବାରେ କି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ଉଦାହରଣ କହୁଛି ଉଦାହରଣ ସେଇଟା କଣ ଏଇଟା ପାଣି ଭାଗ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉଦାହରଣ ଦେବ ତ ମୋହନ ସବୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆଥରେ ପାଣି ଭାଗ ଧରି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲନ୍ତି ଖାଲିରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଯାଆନ୍ତି କେମିତି ଡାକନ୍ତି କେମିତି ଆମକୁ ସାଇଡ ଦିଅ ରେ ବାପା ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ଆମକୁ ସାଇଟ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ଆଗରୁ ପାଖେଇ ଯାଅ ରେ ଡାକିଲା ଡମ୍ବରୁ ବାଲା ଆଗରୁ ପାଖେଇ ଯାଅ ରେ ଡାକିଲା ଡମ୍ବରୁ ବାଲା ଆଷାଢ଼ ଗଲା ଶ୍ରାବଣ ହେଲା ଟୁପୁର ଟୁପୁର ବର୍ଷା ହେଲା ଆଷାଢ଼ ଗଲା ଶ୍ରାବଣ ହେଲା ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ବରଷା ହେଲା ସୋମବାର ସକାଳ ହେଲା ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରେ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା पार करेगा ଭୋଳା ବାବା पार करेगा ଗଣେଶପତି पार करेगा କାର୍ତ୍ତିକ ଡାଡି पार करेगा ଗଣେଶ ବୋଉ ଭଇତା पार करेगा ସାର୍ କହୁଛି ଗଣେଶ ବୋଉ ଘଇତା ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଡାଡି ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଆଧୁନିକ ଭକ୍ତମାନେ ଇଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଲାରୁ କଣ ଶିଖିବା ଯଦି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଇଏ ପାଣି କୋଉଠିକି ନେଉଛ ସେ କହିବେ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଉଛୁ ନା କୋଉଠି ଢାଳିବ ନା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଆଚ୍ଛା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଆମେ ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ବସଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେବତା କିଏ ଆପଣ ଆମର 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ
ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୋମନାଥଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଶୈଳେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଶୈବ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେବତା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୋଗ, ଯାହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତିନି, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୋଗ, ଯାହା ବାପା ମାଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ। ବାପା ମାର ପୂଜା ହଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା, ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ହଉଛି ବାପା ମାର ପୂଜା। ଯିଏ ବାପା ମାର ପୂଜା ନ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ ନେଇ ଯାଏ, ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପତାକାଟି ଉଡେ, ସେ ପତାକାରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାତା ବୋଲି କହି ବିନ୍ଦୁ ଯେ ପିତାଟି ବୋলাই ବିନ୍ଦୁ ଯେ। ତେଣୁ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ବାପା ମା ପୂଜା କରିବାର ସଂସ୍କୃତି। ଆସନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ରାଜା ଥିଲେ ଭାନୁଦେବ, ରାଣୀ ଶରଧା ଦେବୀ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ରାଜା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ରାଣୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ହାୟ, ସବୁଦିନ ସ୍ୱାମୀ କଥା କହିଲା ପରେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତା, ଆମ ପରେ କଣ ଏ ଗଜପତି ବଂଶଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ? ଆମ ପରେ କେହି କଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବେନି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ଆଉ କଣ କେହି ସୃଷ୍ଟି ହେବେନି? ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏ କଥାକୁ ଜମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହିଲେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶେଷ କଥା। କଥାର ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହବ, ତାପରେ ତୁଲି ଲାଗିବ। ରାଣୀ ସେଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ କଥାର ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହବ। ରାଜା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିକି ଫେରିଲେ। ଡାକିଦେଲେ, ରାଜା ଅନ୍ତପୁର ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ରାଣୀ ପଲଙ୍କ ଛାଡି ଦେଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବସନଟି ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖରେ। ରାଜା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ, ରାଣୀଙ୍କର ବହିଲାଣି ସିଙ୍ଗାଣି। ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ଡାକିଦେଲେ, ରାଣୀ, ଆରେ ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ରାଣୀ, ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ଆଣୁଛି। ରାଣୀ ଅଭିମାନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। କବି ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାଙ୍କା ଦାସ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ଇଏ ଚୌପଦୀରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ରାଜା ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରିୟ, ଟିକେ ଶୁଣ। ଇଏ କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ, ଇଏ କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ମୁଁ କି ପାରିବି ବଞ୍ଚି, କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ମୁଁ କି ପାରିବି ବଞ୍ଚି, କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ କିଞ୍ଚିତରେ ଅନା କାଞ୍ଚନ ବରଣା, କିଞ୍ଚିତରେ ଅନା କାଞ୍ଚନ ବରଣା, କିଞ୍ଚିତରେ ଅନା କାଞ୍ଚନ ବରଣା, କିଞ୍ଚିତରେ ଅନା କାଞ୍ଚନ ବରଣା, ପ୍ରୀତି ଦରଧାରେ ପକାନା ପଞ୍ଚି, କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ମୁଁ କି ଟିକେ ଶୁଣ। କେତେ କାଳ ଚିନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ଗড়ି ଅଛି ତ ତେରେ ପାଞ୍ଚି, କେତେ କାଳ ଚିନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ଗড়ି ଅଛି ତ ତେରେ ପାଞ୍ଚି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦେବି ମଧୁବାରୀ ଛିଞ୍ଚି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦେବି ମଧୁବାରୀ ଛିଞ୍ଚି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦେବି ମଧୁବାରୀ ଛିଞ୍ଚି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦେବି ମଧୁବାରୀ ଛିଞ୍ଚି, ଅନଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରୁ ଘୁଞ୍ଚି, କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ମୁଁ କି ପାରିବି ବଞ୍ଚି। କ୍ରମେ ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହେଲେ, ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରିୟ, ଟିକେ ଶୁଣ। ଶୁଣିଲେନି କିଛି। ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ ଏତେ ଉଷୁମ କାଇଁ ଖୋଜିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି ଡାକିବା ପାଇଁ। କହିଲେ, ରାଣୀ, ଟିକେ ଶୁଣ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କଲମରୁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମାନ ତେଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ।
আজ এ কি গু মানরে 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 চন্দ্রা ননা দেখি নাহি সুবনরে রাজা রানীଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଡାକି ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରିୟେ ଆଜିକେ ଶୁଣ ସୁନ୍ଦର ରଦ ବାସ ମନ୍ଦାର ଗଳେ ହାସ ସୁନ୍ଦର ରଦ ବାସ ମନ୍ଦାର ଗଳେ ହାସ କୁଣ୍ଡ କୁପର କାଶ କୁଣ୍ଡ ନାଙ୍ଗିବ ଏ ତୁସି ନା ମୋର ପ୍ରାଣ রমণী গণরাণ তুষি না মোর প্রাণ রমণী গণরাণ রাণ ঠিকি দারু গাখি মার দারুণ মররা সার দিয়াতি খর দারুণ কর রাণ সার দিয়াতি খর বাণ গণরে নিচে বাণ গণরে নেব কিয়ে পরাণ আজ এ কি গু বানরে 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 চন্দ্রাননা দেখি নাই তো ରାଣୀ ଅଭିମାନରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଛାଡ଼ ମ ସେତିକି ଯାଇଛୁ ରାଣୀ ମୁଁ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣ କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ତମକୁ କାହିଁ ଜଣା ପଡିବ ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଆଇଲେ ମତେ ଟିକେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲ। ରହରେ ପାଦ ଧୁଇ ମୁଁ ସତେ ବାଣ୍ଟୁଛି କାହିଁକି ଅଭିମାନ ନ କରିବି ଯେ? ମାନେ ଆମର କଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନାରୁ ଭାବ ଅଛି? ନା। ସଦାବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ। ହୁଁ। କେତେ ଥର କହିଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ ନାହିଁ ଟଙ୍କା 50 100 ପଡିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ। ଟଙ୍କା 50 100 ପଡିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ସେଇଟା ଆଣିନି ବୋଲି ତମ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସେଇଟା କହୁନ କଣ ଗୋଟେ ଜୋକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତୁ ଚୁପ କିଣିବ ରାଣୀ ସେଦିନ ଦୁଃଖର କଥା ଅଭିମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ତ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁନି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ୟା ପରେ ଆମ ଗଜପତି ବଂଶଟା କଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଆଉ କଣ ଅଧିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବେନି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ବଡ ଦୁଃଖ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ଆଉ କଣ କେହି ଏ ବଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେନି ଏତେ କରି କହିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମୋ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନ ସେଦିନ ରାଣୀଙ୍କ କଥା ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ରାଜା ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଠିକ ଅଛି ରାଜା ସେଦିନ ରାଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅନ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁ ତ ଇଚ୍ଛାମୟ ତୋ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ହୁଏ ସେଦିନ ଅନ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କଲେ କହିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ କେବେ ଗଭୀରତା ସହ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ୟା ପରେ କଣ ଆମ ବଂଶରେ କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବେନି ଇଏ ଦୁଃଖକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ